हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओडिया क्लास। तो सांग मैंने आज ओडिया क्लास रे आमे आलोचना करवा गोटे पद्य साहित्य उपरे। पद्य साहित्यटर नाम हूँ यात्रा संगीत। तो सांग मैंने आम +3 6th सेमिस्टर एग्जाम आ खूब कम समय रही, तेणुक आज आम केते गुड़े लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड लॉन्ग क्वेश्चन को आलोचना करवा। तो देखो आज आलोचनार विषय रही यात्रा संगीत। लेखक होउछंती वैकुंठनाथ पट्टनायक। तो ये सांग मैंने गोटे लॉन्ग क्वेश्चन हो पार। देखो यात्रा संगीत कवितार कवि महानीयता दिव्य चेतनार परिचय दियो। तो यात्रा संगीत कवितार कवि वैकुंठनाथ पट्टनायक महानीयता गुण विषय प्रदान करवा परिचय दियो बोली कहुछि। किंबा कवि जीवन गूढ़ दर्शन किपरि यात्रा संगीत कवितार प्रतिफलित होइछि ताहा मध्ये आलोचना कर। यह गोटे क्वेश्चन हो पार। किंबा अन्य एक क्वेश्चन हो पार। देखो ये लिखा जाइछि ऐसी चेतना प्रति यात्रा संगीत कविताटी कवि प्राणर भक्ति संगीत किपरि आलोचना कर। तो यात्रा संगीत कवि प्राणकर भक्ति चेतना आलोचना कर बोली कहुछि। किंबा आउ गोटे क्वेश्चन हो पार। देखो 4 गोटे क्वेश्चन हो पार। 4 नंबर क्वेश्चन हो पार। मनीष जेतेबेले संसार प्रति बीतः स्पृह हुए सेतेबेले ता मन को ऐसी चेतनार मनोरम बलय स्पर्श करे। यात्रा संगीत कवितार यही भक्तिर सत्यता प्रदान कर बोली कहुछि। तो आम यार उत्तर हो पार। देखो 4 गोटी क्वेश्चन आपड़ जोटी को चॉइस कले हो पार। तो से जहाँ भी हो आम आलोचना करवा यात्रा संगीत कवितार कवि वैकुंठनाथ पट्टनायक महानीयता गुण को आलोचना कर। एटा को आम क्वेश्चन भाव में धरी नहीं। तो यार उत्तर केमती लिखा। देखो सबुज जुगर अग्रगण्य साधक कवि वैकुंठनाथ ओडिया कविता राज्य रे जड़े रहस्यवादी कवि। तो वैकुंठनाथ पट्टनायक जड़े रहस्यवादी कवि बोली कहुछि। तापरे बेले बेले तांको रोमांटिक चेतनार मध्य अद्भुत भाव आध्यात्मिक चेतनार स्फुरण घटी थे। तो वैकुंठनाथ जड़े रोमांटिक चेतना कवि। तापरे से बेले बेले तांको घटी थे सेते बेले चपल बुलबुल परि चंचल होइथिबा कविंक लेखनी एक बौद्धिक भाव में ओजनदार हो उठे। कवि वैकुंठनाथ पट्टनायक तांकर कविता गुड़िकर रहस्यवाद संपर्क में यथार्थरे समालोचक कुंज बिहारी दास लिखिसंती। कविता तांकर कैशोरर सखी यौवनर प्रिया वार्धक्यर अवलंबन सृष्टि। कविता तांकर साक्ष्य विलास वेदना समावेदना ध्यान धीमत्ता और जीवन दर्शनर बाणी बहन करे। कवितार घोर रौद्र और छाया पिपासार्थ प्राणर शांत बारी वैकुंठनाथंकर जीवनर सकल सांत्वना भाव में ग्रहण कर। से केबे रोमांटिक केबे विप्लवी किंतु से अमूलांत दार्शनिक भावपन्न मानव जीवन अनित्य संसार प्रवास सामयिक खेलघर भगवान आत्मार चिर आश्रयस्थल यही कथा को से मर्मे मर्मे अनुभव करी तांको कविता गुड़िकर लिखिछंती। तो वैकुंठनाथ चित्त जोगनिष्ठ तांकर कवितार भाव गांभीर्य चित्त को शांत मुग्ध और सम्मोहित करे। वैकुंठनाथ पट्टनायक एतादृश्य काव्य चेतना तांको अस्थिर चित्तर परिचायक नुहे बरम तांको विद्या अनुभूतिर एक सुदूर प्रसारी दूरशक्ति यही दिग्बलय मध्य तांकर यात्रा संगीत कविताटी आबद्ध। यही कवितार से ऐसी चेतनार बसता स्वीकार करी एवं संसार को प्रहेलिकामय अनित्य बोली घोषणा करिसंती। तांकर संसार प्रति वितृष्णा भाव और वैराग्य भाव परिचायक। मनीष जेतेबेले संसार प्रति हुए वैरागी सेतेबेले ऐसी चेतना बा तांको पई बेस लभनीय आश्रयस्थली हो जाए बोली कहा जाइछि। तापरे कहा जाइछि यह ही कवि वैकुंठनाथ पट्टनायक महनीय दिव्य चेतना। तो संसार प्रति वितृष्णा भाव हो तांकर लेखनीर महनीय चेतना जहाँकि प्रतिमूर्ति रे तांको चित्त को आलोड़ित करिछि। सही अपार करुणामय भगवान का स्पर्श लाभ निमित्त यही यात्रा संगीत कवितार कविंकर आध्यात्मिक भावचेतना बेस मनोज्ञ भाव में वर्णित होइछि। कवि वैकुंठनाथ पट्टनायक कहिसंती जे भगवान तांकर किछि अपूर्ण रखि नाहंती। तांकर जीवन पात्र को से नाना भाव में परिपूर्ण करिसंती। तो यही जो यात्रा संगीत पद्य साहित्य वैकुंठनाथ पट्टनायक लिखिसंती जे भगवान तांको जीवनर कौनसी आशा व अभिलाष को अपूर्ण रखि नाहंती, अर्थात सबु गुडी को पूरण करिसंती। तांको जीवनर पात्र को भगवान विभिन्न प्रकार पूरण करिसंती। तेणु भगवान को से एतिकी खाली मागुणी करिसंती जे तांको भाव सागर रे कविंक जीवन रूपक तरी निर्विघ्न रे बही चालू। से ईश्वर को सर्वशक्तिमान बोली कहिसंती। द गॉड इज ऑलमाइटी बोली कहा जाइछि। से अनुभव करिसंती जे जेपरि ईश्वर निर्देश बिना ए विश्व किछिटा मध्य घटी पारे नाही। अतएव
ଏ ସାଗରର ଧରଣୀରେ ଯାହା କିଛି ସଂଘଟିତ ହେଉଛି ସେସବୁ ସେହି ମହାମୟୀ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମରେ ହେଉଛି। ତାଙ୍କର ଆଖିର ପଲକରେ ସଂସାର ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଜି ମଣିଷ ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାରେ ଅନ୍ଧ, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳାକୁ ସେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ନୁହେଁ। ଫଳରେ ବୃଥା ଅହମିକା ସେ ଧରାକୁ ସରା ଜ୍ଞାନ କରି ନିଜର ହିଁ ସର୍ବନାଶ କରୁଛି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି କବି ଏହି ପାପ ପଙ୍କିଳ ସଂସାରରେ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣାର ଅଜ୍ଞାତରେ ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟାରେ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିପାରିବା ଏହି ଯେଉଁ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ଏହି ଯେଉଁ ରହିଛି ମୌସୁମୀ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟଟିର ସାରମର୍ମ ହେଉଛି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଜୀବନକୁ ଆକାଶ ହଂସ ସହ ତୁଳନା କରି ଆପଣାର ଅପୂର୍ବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ମଣିଷର ପ୍ରାଣକୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହଂସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ମଣିଷର ପ୍ରାଣକୁ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହଂସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେହି ଦର୍ଶନର ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ବା ଜୀବନକୁ ହଂସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ଜୀବନ ଏହି ଆକାଶରେ ଢେଉ କାଟି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ହଂସଟିଏ ପରି। ସେହି ହଂସ ଦିନେ ପୁଣି ଆକାଶଗାମୀ ହେବ। ସେ ହଂସ ମନରେ ଖାଲି ଅତୃପ୍ତି, ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅସଂଖ୍ୟ କାମନା ରହିଛି। ଏହି କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଫଳରେ ସେ ଠିକ୍ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଅମୃତ ଲାଭ କରି ସେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିକୁ ଏକାନ୍ତ ଆପଣାର ମନେ କରି ଉଡ଼ି ଚାଲିଛି। ତାର ଅଜ୍ଞାତର ଅନ୍ଧକାରରେ ସେ ହେଉଛି ପଥହୁଡ଼ା। ଆପଣାର ଗୁଣରୁ ସେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। କବି ତେଣୁ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ସାଂସାରିକ ମୋହ ଛାଡ଼ି ସେହି ଅନନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ନହେଲେ ଅମୃତ ଲାଭ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଦ୍ୟାଂଶର ଗୋଟେ କୋଟେସନ୍ ବା ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଧୃତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜ ବାସନା ଜାଲେ ବିକଳ ବିଧୁତ, ତିମିର ଅଜ୍ଞାନେ ମିଳେ କି ଅମୃତ। ତ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି କବି କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନ କାଟି ପରମପିତା ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରୟୀ ହେବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଂସାରିକ ମୋହ ତ୍ୟାଗ କରି ଭବସାଗରରେ ପାର ହୋଇ ହିମଗିରିକୁ ଲଙ୍ଘନ କରି ଯିବା ପାଇଁ ସେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିନାହାନ୍ତି। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନିଜେ ନିଜକୁ ତିରସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସର୍ବମୟ କର୍ତ୍ତା ଜ୍ଞାନ କରି ତାଙ୍କ ମହିମା ଗାନରେ ଶତମୁଖ ହୋଇଉଠିଛନ୍ତି। ସେ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ୟାଂଶ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧୃତ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦେଇଛ ପ୍ରିୟା ପ୍ରାଣେ ମୋର ପ୍ରୀତି ଭରି, ମୋ ଶିଶୁକ୍ରନ୍ଦନେ ଅମର ମୋର ଆଶା, ପ୍ରଭାତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖେଳଇ ରୂପ ଢେଉ, ବିକଳ କଣ୍ଠେ ମୋ ଫୁଟୋଇତ ଭାଷା। ପ୍ରଭାତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋ ଖେଳଇ ରୂପ ଢେଉ, ବିକଳ କଣ୍ଠେ ମୋ ଫୁଟାଇଛ ତ ଭାଷା। କବିଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଛି ବୋଲି କବି ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଗ୍ଧ ବନ୍ଦନା ଗାଇଛନ୍ତି। ଗାଇବି ବନ୍ଦୀ ମୁଁ ଚରଣ ବନ୍ଦନା, ସେଥିଲାଗି ଏ ବୀଣାରେ ଦେଇଛ ମୂର୍ଚ୍ଛନା। କବି ତାଙ୍କ ସଂସାରର ନିତ୍ୟ ଭାବ ଓ ଅସାରତାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମିଳନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ, ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମିଳନ ମଧୁରାତି ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ଏବେ ପୌଷ ମାସର ଗଛଟିଏ ପରି ଶ୍ରୀହୀନ। ତ ଲେଖକ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ପୌଷ ମାସର ଗଛ ପରି ପତ୍ରହୀନ ବା ଶ୍ରୀହୀନ ବୋଲି ଏଠାରେ ଭାବିଛନ୍ତି। ସେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନୈରାଶ୍ୟରେ ଭଗ୍ନ ତାଙ୍କର ମନ ଓ ହୃଦୟ। ମୃତ୍ୟୁର ପଦଧ୍ୱନି ତାଙ୍କର ଅତି ନିକଟରେ ଶୁଣାଗଲାଣି। ଏତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ସକଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ି ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ବସି ରହିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପରାଣ କୁଞ୍ଜେ ତାର ମୁରଲୀ ଧ୍ୱନି, ପରାଣ ପବନ ଗୋତ ଶୁଭ ଆଗମନୀ, ଜୀବନ ଦେବା ନେବା ଭିଆଣ ସବୁ ତୋର, ସେ ମହାଦାନୀ ହସେ ପରାଣେ ପରେ ଦେଖିନ। ମଣିଷର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ସେହି ପରମ ଆରାଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମାପନ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏହି ଜାଗତିକ ସଂସାରର ମାୟା କାଟି ସେହି ମହାନ ଚେତନାରେ ମିଶିଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ତାର ସକଳ ହୀନଭାବ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ, ସେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ କବି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେବେ, କାରଣ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଣିଷ ସମାଜରୁ ଜଣେ। ସେଥିପାଇଁ କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟ ହେବୁ ଆଜି ପୁଣ୍ୟ ଦର୍ଶନେ, କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ପାପ ଦୁଷ୍କୃତି ରାହୁ, ଜୀବନ ଦେବତା ମୋ ଜୀବନ ପଥେ ବିଜେ, ତରଣୀ ମୁକ୍ତ ସାଗରେ ବହିଯାଉ। ମଣିଷ ପାଇଁ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ସହ ମିଳନ। କବି ଏହି ମିଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତକୁ ଗାନ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ତାଙ୍କର ଐଶୀ ଚେତନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଅଟେ। ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆପଣାର ବିଭୁ ଚେତନା ସମ୍ବଳିତ ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ପରିଚୟ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ଚେତନାକୁ ଅନୁଭୂତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଥିଲା ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ଆଜି ଆମେ ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖକଙ୍କର ସାରମର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ 6th ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଲାସ୍ରେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।